бемураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шудан. моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. дар зиндагии инсон пайваста меомӯзад шиштан, хистан, навиштану хондан ва машғулиятҳои дигарро. вақте бобати омӯхтан ҳарф мезанем, бемуҳо бо нахустин муаллимоне пеши назар меоянд, ки моро аз дастамон гирифтаву муҳитро бароямон ошно кардаанд. дар воқеъ нақши омӯзгор дар баробари волидон дар тарбияи ҳар яки мо мавқеи хоса дорад. зеро аз тифли нотавону нодон тарбия намудани як ҷавони соҳибхират кори осон нест ва агар осон мебуд, ин корро ҳама карда метавонистанд. дар навиштаи омадааст, ки омӯзгор мисоли офтобест, ки роҳи шогирдони худро рӯшан мекунад. имрӯз мехоҳем дар барномаи пайроҳа аз пайроҳаи зиндагӣ як нафар омӯзгори собиқадор қисса намоем. беҳин фарди ҷаҳон омӯзгор аст, аз ӯ сарсабзу хуррам рӯзгор аст. воқеан ҳам омӯзгор волотарин шахси ҷомеа, бологузартарин шахси ҷомеа, соҳиб эҳтиромтарин шахси ҷомеа аст, зеро дар кадом сатҳ будани ҷомеа, ба кадом самт рафтани ҷомеа, дар кадом мақому мартаба будани ҷомеа, дар кадом сатҳи рушд будани ҷомеа аз омӯзгор ва аз фаъолияти ӯ ҳамбастагии бисёр устувору қавӣ дорад. на танҳо дар шаҳру марказҳои ноҳо, балки дар минтақаҳо, маҳалҳо, деҳотҳо омӯзгороне ҳастанд, ки бо фаъолияти худ, бо натиҷаҳои кори хеш имрӯз сартосари ҷумҳурӣ шӯравор гаштанд ва шогирдони онҳо имрӯз номбардорони ин омӯзгорони худ мебошанд. дар мактаб мо падарам аз синфи чорагӣ то 11 мо дарс мегуфтанд. касби падарро интихоб кард. мо ҳама дигарон пароканда шудем, ба ҳар тараф рафтем. касбу ихтисосҳои гуногунро ба худ интихоб кардем. аммо Файзулло касби падарро интихоб кард. файзулло боқизода соли 1961 дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст. падараш Назар Боқиёв яке аз аввалин омӯзгорони деҳаашон ба ҳисоб мерафт. ӯ аз аввалин омӯзгороне буд, ки дар деҳа бо унвони аълочии маорифи халқи иттиҳоди шӯравӣ сазовор дониста шуда буд. падар муаллим Боқиёв Назар яке аз аввалин омӯзгорони деҳаи Дарғи Шариф буданд ва муаллим ҳамеша дар ҷомеа, чӣ дар он вақт, чӣ имрӯз, мақому манзилати хеле баланд дошт ва мо эҳсос мекардем, ки падари мо ҳамчун муаллим бархурдори ҳурмату эҳтироми аҳли деҳа буданд. падарро муаллим Боқиев мегуфтанд. агар ҳатто танҳо муаллимам мегуфтанд, мақсуд ҳам Боқиев буд. муаллимҳо зиёд буданд, лекин азбаски падари ман муаллими муаллимҳо буданд, бехотир аз ки муаллим мегуфтанд, аз пеши муаллим омадем, ба пеши муаллим рафтем мегуфтанд, мазмун ҳамон, мурод ҳамон Боқиев буд. яъне падари ба номи Боқиев, ба номи падари ман, исми ё унвони муаллим ҳамчун унвони шоиста, ҳамчун унвони баланд ба номашон часпида буд. ва деҳаи Дарғи Шариф мактаби хеле дорои анъанаҳои хеле баланди таълиму тарбия буд. дар миқёси ноҳияи Айнӣ, қаламрави водии Фалғар яке аз мактабҳои хеле ҳам бонуфуз, хеле мӯътабар, хеле муҳташам ба ҳисоб мерафт. дигар ин ки муаллимҳое ки дар деҳа дарс медоданд, дар ин мактаб дарс медоданд, мактаби ба номи Бедил, ҳоло ба номи Наврӯз масалан Восиев, муаллимҳо низ аз лиҳози маърифат, аз лиҳози сатҳи баланди омӯзгорӣ низ аз дигар муаллимҳои деҳаҳои дигар фарқ мекарданд. барои хотир падари мо дар ҳамин деҳа, дар ҳамин мактаб муаллим шуда кор карданд ва баъд аз он кас касбашонро ин бародари мо Файзулло
ادامه داد. فیض‌الله در عائله فرزند پنجم بود. او 1 سپتامبر سال 1967 به مکتب میانه رقم 5 دهه درگ می رود و تحصیلات اولیه را از استادان دهه می گیرد. پدرش که داننده خوبی خط فارسی بود و فرزندانش خواندن و نوشتن را با حروف نیاگان یاد داده بود. به این خاطر در مکتب میانه فیض‌الله با سرپرستی پدر و برادرانش با بهای خوب و اعلا می خواند. ما در حقیقت در عائله به کمال رسیدیم که 8 نفر فرزند بودیم. در محیط کتاب و قلم به رسیدیم. شاید تاثیر اما معلم بودن پدرم در مکتب کار کردن مادرم بود که اکام نرزالله صاحب علم و صاحب دانش شد. پدرم در نهایت اولین آموزگار علاجی معارف استر بودن. در وقتهای نبودن در درس مادرم جای آنها را عوض میکرد و در وقتهای ضروری که مادرم کارگر کتابخانه بودن، مدیر کتابخانه مکتب بودن، در وقتهای نبودنشان اکام رفته به خوانندگان کتاب میدادن. پیش از آن خودشان کتابها را میخواندند، بعد به دیگران تقسیم میکردند. همین محیط تاثیر رساند که آنها در محیط کتاب، در احاطه کتاب ها، در بین قلم، در بین آموزگاران، در بین آدمانی که همصحبت بودن با پدرم به کمال رسند، تربیت یابند و صاحب علم دانش شوند. من و فیض‌الله 2 نفر و دیگرها نیز از این کتابخانه خیلی بهره بر شده هستیم. فیض‌الله نیز همچنین در خانه ما کتابخانه خیلی بزرگی، کتاب‌های کلاسیکی، ادبیات و زبان و کتاب‌های دیگر بدیعی وجود داشتند که اینها همش دسترس فیض‌الله بودند و فیض‌الله آنها با شوق و ذوق زیاد بلند می‌خواند. تیر ماه سال 1978 فیض‌الله با توصیه پدر حجت‌های خود را به دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه و فاکولته زبان و ادبیات تاجیک سپاریده سزاوار نام دانشجویی می‌گردد. محیط دانشکده و استادان ورزیده برای تربیت فیض‌الله نقش بارز می‌گذارند. او در این محیط تیز دوستان نو پیدا می‌کند و میان آنها با دانش و ذکاوت خود مقام پیدا می‌کند. چون آرام و تمکین بودن، همین کسی که مثلا در اول وقتی نو با همدیگر شناس می‌شدیم بسیار آرام بودن، در یک گوشه کنار همه مشاهده میکردن، نظارت میکردن، میشتن. ولی بعدا معلوم شد که فیض‌الله بسیار بچه شوخ، بچه با عباره خلقی گفت چخچکی، بچه حاضر جواب بودن. سوادشون در حقیقت سوادی خوب داشتن. باز تکرار میکنم وقتی ما فارسی میخوندیم البته و خط فارسی هم میدونستن، از ما پیش قدمتر بودن. وقتی که عربی میخوندیم در عربی هم فعال بودن. عموما هر باری که کدام موضوع درسی میشد البته کتابی علاوگی، کتابای بدیعی وابسته به موضوع در پیششون بود. معلم فیض‌الله طبیعتاً خودش مرد علم دوست بود. خودش جوینده، پوینده، خودش در پی یافت معلومات‌های علمی و تعلیمی بود. همین کسب را دوست داشت و همیشه در اطراف کتاب، در داخل کتاب، در آغوش کتاب زندگی میکرد. زبان ازبکی نغز میدونستم، زبان عربی، زبان خط نیاگان، فارسی، حسن خط نغز هم داشتم، نغز می نوشتم. پس از ختم دانشگاه سالهای 1984 1986 فیض‌الله را با راهخط برای فعالیت به شهر نارک می‌فرستند. او در این هنگام همچون آموزگاری جوان در تربیت نسل نورس سهم گرفته با اسلوب خاصه درس‌گذاری و جهانبینی خود میان آموزگاران مقام خاصه داشت. گروهی از آموزگاران ما که فعالیت گسترده تر دارند، فعالیت بسیار کامل دارند، روند جامعه را معین میکنند و در جامعه مقام استوار و پایدار و ماندگار پیدا میکنند. در ردیف همین گونه آموزگاران بودند استاد فیض‌الله باقیف و خدمت بسیار ماندگار، ارزنده، شایسته کردند. آموزگارانی بودند که واقعا هم آنچنان که شاعر میگوید بلند از فلک
شان معلم بود جان بخش ما جان معلم در ردیف این گونه آموزگاران بودند. یعنی شاعر در گویا این بیت ها را در توصیف این گونه آموزگاران چون استاد فیض الله باقیف گفتند. سال 1986 با خواهش والدان به زادگاهش برمیگردد و در مکتب دیهه به حیث آموزگار فنهای زبان و ادبیات تاجیک، الفبای نیاگان، همچنین در وظیفه‌های گوناگون راهبری، رئیس اتفاقهای کسبه، مدیر کابینت متدی، تشکیلاتچی، جانشین دیرکتور عاید به کارهای تعلیم اجرای وظیفه کرده است. وی به دیه رفت و برای ادامه کسب پدر کمر بست و او نیز همچون معلم باقیف دویم در دیه آبروی اعتبار داشت. وقتی که میگفتن معلم، مراد معلم باقیف بود. این دوست باقیف ها، باقیف پدر، باقیف برادر، هر دو معلم، هر دو صاحب کسب، صاحب آبروی اعتبار خیلی بلند بودن. و فیض الله برادر ما محض در کنار پدر خود، در پهلوی پدر خود تربیت یافت. دیه را انتخاب کرد برای سکونت، برای زندگی و کسب پدر را در هم دیه ادامه داد. در مؤسسه تعلیمی رقم 5 دهه در قناعه عینی به فعالیت آموزگاری شروع کرد و تا آخرین لحظه حیات خود این وظیفه خویش را سربلندانه اجرا نمود. واقعا نمود که فیض الله باقیف آموزگاری بود، نوآور، ایجادکار و همیشه پیش از همه خودش می‌آموخت، زیاد می‌آموخت. اصلا وقتی که با فیض الله همصحبت می‌شدیم، او همیشه ابراز می‌داشت که کتاب درسی برای آموزگار نیست، کتاب برای خواننده باید باشد و او با همین شعار فعالیت می‌کرد و همیشه در درس‌های خود وابسته به همون موضوع از سرچشمه‌های گوناگون دیگر استفاده می‌کرد و با همین رو خوانندگان رو زیاد جلب می‌کرد. پدرم در مکتب یک متدیکای درسی خودشون بود که من همین متدیکا خیلی نقض وای کردم از سببی که مثلا وقتی که پدرم درس سر میکردن، یکی از خوانندگان رو برآورده به جای معلم مونده. این یکی از متدیک‌های بهترین آموزگار هست که یک طلبه به خاطر هوسمند شدنش، درس نقص وای کردنش به جای معلم مونده، میگفتن که کنی امروز تو درس رو بذار. و بسیار وقت مثلا وقتی که انشاءهای و این میشد یا دیکتانت ها میگرفتن، هر یک انشاء، هر یک دیکتانت وابسته به همین یک تا خواننده انتخاب کرده، میگفتن که تو انشاء یا تحلیل کرده خطاگیش رو یاد. به همین سبب بسیار درس‌های ما شفق‌آور می‌گذرد. فیض الله باقی‌زاده پیوسته کوشش میکرد که با هر راه نباشد شاگردانش هرچی بیشتر به ادبیات و تاریخ آشنا شوند تا از روزگار بزرگان ادبیات و کارگزاری فرزندان برومند تاجیک سبق بگیرند. با این مقصد پیوسته ویکتورین و چاره‌بینی‌های فنی تشکیل میکرد و شاگردان را در نقش شاعران بزرگ به صحنه می آورد. فیض الله باقی‌زاده در مکتب محفل‌های شاهنامه خوانی و مولانا خوانی را تشکیل کرده بود که شاگردان زیادی در این چاره‌بینی‌ها شرکت می‌نمودند. فیض الله باقیف توانست با مهارت و ملکه پداگوژی خویش در دلش بسیار شاگردان مهر آموزش تاریخ و ادبیات را بیدار کنند و امروز زیاد شاگردان فیض الله در ساحه‌های گوناگون فعالیت دارند. و سالهای زیادی هم فیض الله نه تنها همچون آموزگار بلکه همچون مأموریت مؤسسه فعالیت کرد. در وظیفه معاون دیرکتوری فعالیت داشت. برای آماده نمودن شاگردان زیادی که در آزمون‌های گوناگون سطح نهایی ولایتی و جمهوری جای گرفتن سهم خیلی باسزا دارد و امروز
این مکتب با همین گونه شاگردان خیش افتخار میکنه. استاد یک حیات بسیار منور و حیات روشن، حیات فعالانه به سر بردن، آموزگاری بسیار بسیار فعال بودن. با علاوه بر آن که تا جایی که ما میدونیم مشغولیت های بسیار جالب، بسیار مؤثر و هدفگیر برگزار میکردن. شاگردان در این زمینه شاگردان بسیار فعال پروریدند. علاوه بر این بود خود ایجادکار هم بودند و این خاص هر یک معلم فعال است. معلمی که واقعا هم دلسوز پیشه خود است، واقعا هم میخواهد که فعالیت گسترده باشد و از دانش و تجربه او دیگران هم بهره گیرند و ایجادکار هم میشود. خدمت استاد فیض‌الله باقی‌زاده در تعلیم و تربیت نسل نورس و آموزگاران جوان بسیار نظررس می باشد. محض با تشبوس استاد در مؤسسه اولین بار عید ختم الفبای نیاگان به راه مانده شده، همه ساله آموزش تجربه پیشقدم گذرانیده می شد. حجره کابینت متدی مؤسسه با سهم استاد تشکیل و با مواد و دستورهای متدی جهازانیده شد. کارگزاری استاد و آداب بلندش سبب گردیده است تا ده‌ها نفر شاگردانش کسب او را انتخاب نمایند و بهر تربیت نسل نورس کمر بندند. درس‌های خود را طریق نقش‌آفری گذراند. یعنی او هر یک شاعر نویسنده که می‌گذاشت از این یا اون اثر ایجاد کرده شاعر پارچه‌ای را با همراهی خوانندگان سین یک نمایشنامه تهیه می‌کرد و همین باعث می‌شد که خوانندگان از یک طرف که به فن ادبیات دلبستگی زیاد پیدا می‌کنند، از طرف دیگر همین رو خوانندگان رو برای رو آوردن به کتاب و کتابخوانی راهنما می‌ساختند. و یکی از صفات‌های دیگر استاد باقی همین بود که هیچ وقت صدا بلند نمی‌کرد، هیچ وقت به غضب هم نمی‌آمد. او همیشه پرصبر پرتحمل بود. چی در صنف، چی در بین همکاران، چی در سر وظیفه بودن، همیشه کوشش میکرد که همون صلاحیت‌های آموزگاری را رعایت کرده باشد. میان 60 نفر استادان مؤسسه او یکی از آنهای بود که پیوسته به ایجاد مشغول میشد. در این یا آن موضوع مهم روز از روی جهانبینی خود مقاله می نوشت و نوشته هایش در مطبوعات دور روی چاپ می آمدند. استاد فیض‌الله باقی‌یف توسط سلسله مقاله‌هایشان توانستند که استادان هم باشند و از تجربه خود، از گیرمان‌های خود به واسطه قلم رساله ها اینجا کرده با همکاران خود مبادله افکار به راه مانند و به این پیش از همه سلسله نوشته های استاد که در صحیفه های هفته‌نامه آموزگار نشر روی کار آمدند، توسط هفته‌نامه آموزگار پیشکش همکاران معلمان شدند گواه است و این سلسله مقاله ها سالهای 70 و 80 و 90 حتی تا واپسین لحظه های حیات استاد ادامه یافتند. سلسله مقاله ها و استاد با عموما با هفته‌نامه آموزگار همچون منبری بلندی اهل معارف کشور رابطه همکاری دائمی داشتند. مقاله هایشان تقریبا بدون تحریر به چاپ می رفت، چون که در آنها جوهر گفتار بود، در آنها ریایه اسلوب و گفتار و نوشتی بسیار قوی احساس میشد، دیده میشد. و هر بار که مقاله رو میداد به مجله میگفت که من مقاله رو فلان مجله چاپ شد، خبر میداد، خوش خبر می آورد. بعضش آورد نشون میداد که من نوشتم چاپ کردم. لیکن اکثریت آن چیزی که اونجا چاپ شدن من حتی بیخبرم ممکن باشم، چون خودش چاپ میکرد و پنهان میداشت، خاکساری میکرد در نزد ما، در نزد دیگران خاکساری رو پیشه میکرد که نگوین که این مثلا دعوای علم دارد و دعوای مثلا پژوهش دارد و غیره. فیض‌الله باقی‌زاده با دانش و ملکه خویش یکی از پیشتفان بود در دیار.
که پیوسته مردم از او مصلحت می گرفتند و او همیشه در بیان مسائل تاریخی و فرهنگی نظر خود را پیشنهاد می کرد. ساله اصلا به دو معنا کاربرد شده است. یکم به معنای ظرف. ظرف زنبیل میگن، سبد میگن. سبد و زنبیل باشد لفظ ترکی هستند. خب از روی شرح لغت اون است که مثلا در تاریخ تبری مثال آورده شده است که ناگاه خادمی اندر آمد با 2 سله خرما. یعنی اینجا به معنای ظرف آمده است. اما در معنای دویمش که لفظ تاجیکیش دستار امامه است. بیادت در ما دستار و جامه نمیگن. جامه و دستار نمیگن. خب به معنای دستار یعنی آن چیزی هست که در سر میبندن. استاد برای تنظیم عنعنه و رسم و آیین‌ها، برای در سطح بلند برگزار گشتن همه گونه جمعیت و همایش‌های مردمی یک مساعدت کنند و همچنین استاد همیشه رسالت خود را درام می‌دیدند که کسی را که شاگردش اون شاگردش که نیاز به پند و نصیحت دارد، نیاز به هدایت ها دارد، در پهلوی او باشند، به او راهنمایی کنند، هدایتگری کنند. همین از رسالت معلم اصیل، همین از رسالت معلمی که کار و فعالیت و زندگیش ماندگار خواهد بود. نخستین کتاب فیض الله باقی‌زاده از عرش تا فرش سخن نام دارد که با تلاش فرزندانشان بعد از مرگشان سال 2025 روی چاپ آمده است. در کتاب مذکور مقاله و یادداشت و پندنامه‌های استاد به شاگردان و فرزندان جای کرده شده است. آخران آرزویشان آن بود که همین تمام از سببی که پدرم بسیار به همین نوشتن مقاله ها، کتاب ها، ایجادیات های همین ادبیات های کلاسیکی فارسی و تاجیک داشتن، همین چیزها را تیار کرده بودن و بسیار میخواستن که همین یک کتابی به نام خودشون از همین اشعار و مقاله هایی که در مدت همین سال کاریشون تحلیل کردن، نوشتن، همین ها کردن، همین هم میخواستن که به طریق کتاب چاپ کنن و که از سبب همین بیماریشون بود کمتر به عقب گذاشتن و اون باقی نگذاشت که همین بعد از عمر پدر همین آرزوی آخران پدرم را ما جامعه عمل پوشیدیم که در همین کتاب را با نام عرش و فرش سخن به چاپ رساندیم که دسترس خوانندگان است اینجاست. خدمت شایان فیض الله باقی‌زاده از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با چندین افتخارنامه‌های شعبه معارف ناحیه، ریاست معارف ولایت، وزارت معارف جمهوری، اتفاقهای کسبه معارف جمهوری و سال 2006 با نشان سرسینگی علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان قدردانی گشته است. میگویند که فرزند نغز باغ پدر فیض الله باقی‌زاده همچون وارث اصلی پدر بزرگوارش در پیشه آموزگاری رسالت خویش را اجرا کرده است. از او امروز فرزندان خوب، شاگردان معروف و نوشته های ماندگار مانده‌اند که نامش را برای 100 ساله های دیگر زنده می دارند. نام کتاب خیلی زیبا آمده است، عرش و فرش. خودش رو در فرش میگذاشت، یکی سخنهایش، گفته‌هایش، تحلیل‌هایش همش در عرش بودند، در عرش بلند بودند. این خودش همین نام کتاب افادهگر، تجسمگری همون فعل و اطوار، خصلت و آداب و اخلاق معلم فیض الله است.